السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadisler okumamızın devam ediyoruz. Hem şiratta hadis 1517. hadis. عن عمارة بن خزيمة قال بينما نحن مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة. Ammar ibn Huzayma xabar etdi, biz bir vaqt Amr ibn al-As bilan hajda bo'ldik. Hajda ya'ni umrada bo'ldik. فإذا نحن بامرأة عليها حبائر لها وخواتم. Ham shundadi وقد بسطت يدها على الحوادج. Ham shunda endi ular yo'lda bo'lganda bir xotin qizni ko'ralar. Bir xotin qizni ko'rar, bu xotin qiz o'zining bilaziklari, qo'lidagi bilaziklari ham shulay baldaqlari ko'rinirlik etirib, qo'llarini shulay chiqarib qo'ygan. Ham havadish ul xotin qizlarga ilk diyada o'tira turgan shunday yurt shekilli narsa ishtiramaganlar. Shundan qo'llarini chiqarib qo'ygan. فقال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشغب إذ قال. Shunda Amr ibn al-As ayta, biz naq shu o'rinda naq mana aligina bo'lgan o'rinda bir vaqt Allah'ның elchisi, ya'ni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilan bo'ldik. Shulay umrada endi hajda. Hal tarawna shay'an? Faqala hal tarawna shay'an? Iz qala hal tarawna shay'an? Shunda Allah'ның elchisi bizga aytdi, siz hozir narsada bo'lsa nidir ko'rasizmi? Sahabalar aytdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Faqulna nara ghurbanan fiha ghurabun aqsam. Ham shunda sahabalar aytdilar Peygamberga, biz qizg'inlar turkumi ko'ramiz, qizg'inlar kutuvi, qushlar. Ham shu qizg'inlar orasida Aqsam degan qizg'in bor. Ahmaral minqar var rijlayn. Aqsam ul bik sirak qizg'in. Onun tumshug'i qizil, ham oyoqlari qizil. Agarda ixtibor etsak, qizg'inlar aslida ular qora tusda. Alarning yunlari da qora, ham qavrilari da qora, ham shulay tumshuqlari ham oyoqlari da qora. Ham shunda sahabalar ko'ralar bir turkum qizg'in ham ular orasida o'sha Aqsam degan qizg'in bor. Bu bik sirak qizg'in. Onun tumshug'i ham oyoqlari qizil tusda. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, shunda Allohning elchisi sallallohu alayhi va sallam ayta, لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان. Shunda Allohning elchisi ayta, jannatga xotin qizlardan shu qizg'in, shu qizil tumshuqli, qizil oyoqli, qizg'in xatli bo'lgan xotin qizdan boshqa bir xotinda kirmayacakdi. Boshqa bir xotin qizda kirmayacakdi. Bu so'zlarning ma'nosi, ya'ni aytganimizcha bu tür qizg'in bik oz. Qizg'inlar orasida bu bik sirak ko'rina. Ham bu so'zlarning ma'nosi jannatga xotin qizlarning bik ozig'ina kirishak. Jannatga xotin qizlarning bik ozig'ina kirishak. Biz bilan boshqa hadislarda oldik, Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi. Menga dedi, jahannam ham jannat ko'rsatildi dedi. Yani cehennem ko'rsatildi, ham jahannamning eng ko'pi kimlar dedi? Xotin qizlar. Shunda sahabalar aytdilar, ey Allohning elchisi, so'ng bu xotin qizlar bizning opalarimiz, bizning anilarimiz, bizning xotinlarimiz tug'ilmi dedi? Ayye dedi. Ni sababli dedik biz, eng ko'p sabab xotin qizlarning eng ko'p kiruvi, ya'ni kiruvlarning eng zo'r sababi nima dedik? Va yakfuruhunna o'zlarining erlarine küfürlük getirganlari uchun. O'zlarining erlarine küfürlük getirganlari uchun, ya'ni
Әйттек, bu сүзләрнең тәфсирен, мәсәлән, гомер буе яшәп, аннары әйтә, мин синнән бер яхшылык та күрмәдем дип. Шуның шикелле. Яни, монда монсы мөһим түгел, иң мөһиме, иң күп утның иң күп өлешен хатын-кызлар алачак. Шулай ук җәннәткә керүче хатын-кызларның саны аз булуы. Шуңа күрә шушы хадистән чыгып әйтәбез, хатын-кызларыбызга игътибар итәргә, яни иң беренче, яни җәннәткә керер өчен барлык сәбәпләрне дә алырга. Җәннәткә керер өчен һәм уттан сакланыр өчен барлык сәбәпләрне дә алырга. Һәм шушы сәбәпләрдән иң беренче хатын-кызга килгәндә, хатын-кызга бу ир кешегә дә кагыла. Иң беренче Аллаһ белән үзенең арасын төзү. Аллаһ Раббыбыз белән үзенең арасын төзү, яни үзенең күңелен, таухид, намазларын, уразаларын карау, ничек аның йөрәге Аллаһ белән бәйле. Һәм шулай булса иң беренче сәбәп, чөнки Аллаһ Субхану Тәгалә әйтте, хәтта хатын-кыз Аллаһ каршында Аллаһ кушканнарны үтәгәннән соң, Аллаһ ваҗиб иткән әмерләрне үтәгәннән соң, ире аның белән риза булып, хатын-кыз Аллаһ янына кайта икән, аңа нәрсә дип әйтәчәкләр? Җәннәтнең нинди ишегеннән керәсең килә, шул ишегеннән кер дип әйтәчәкләр. Шуңа күрә беренче сәбәп ул Аллаһ белән үзенең арасын төзү. Аллаһ кушкан ваҗиб кылган нәрсәләрне барысын да үтәргә тырышу. Җиренә җиткереп. Икенчесе аның ире. Хатын-кызның ире, без менән башка хадисләрдә алды һәм шулай дәрес яздырдык. Бу дәрес иң кыска җәннәткә иң кыска юл дип атала. Шуңа күрә хатын-кызның җәннәткә иң кыска юлы һәм иң якын юлы унда булса аның ире. Аның ире. Шуңа күрә бүген Аллаһ Субхану Тәгалә берәр хатын-кызны ир белән ризыкландырды икән, яни аның ире бар икән, бирәтә бу ир мөселман икән, аңа барлык сәбәпләрне дә кылырга кирәк, шушы ир аның белән риза булсын өчен. Аллаһның хакын үтәгәннән соң, шушы ир аның белән риза булсын өчен хатын-кызга барлык сәбәпләрне кылырга кирәк. Маса икенчесе, өченчесе әти-әни. Без менә күп хадислар алдык, шулай ук әти-әни җәннәткә керергә зур сәбәп булып торалар. Шуңа күрә бүген әти-әниең исән икән. Әти-әниең исән икән, шулар аркылы, шулар сәбәпле җәннәткә керер өчен барлык сәбәпләрне кылырга кирәк. Шулай ук сәбәпләрдән булып тора ул балалар. Аллаһ Субхану Тәгалә берәр гаиләне, берәр хатын-кызны балалар белән ризыкландырды икән, аңа исау сәламәт балалар бирде икән, барлык сәбәпләрне кылырга кирәк, шушы балаларны нәрсә эшләргә? Дин юлына бастырырга. Дин юлына бастырырга, чөнки бу садака җария. Садака җария, без башка хадисләрдә алдык, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кешенең үлгәннән соң барлык гамәлләре дә өзелә диде. Бар тик 3 гамәлдән кала. Шушы 3 гамәлнең берсе нәрсә? Әгәр кеше үзеннән соң иманлы Аллаһка гыйбадәт кылучы бала калдыра икән, һәм шул бала кулын күтәреп Аллаһка дуа кыла, эй Раббым, минем әти-әнимне кичер, шундыктан алар мине үстерделәр. Шундыктан алар мине тәрбияләделәр, үстерделәр дип. Шуңа күрә үзеңнән соң дини бала калдырга барлык сәбәпләрне кылырга кирәк. Бигрәк тә хатын-кыз, чөнки бала иң күбе кем белән? Хатын-кыз белән өйдә. Кызганычка каршы бүген көндә безнең хатыннарыбыз, хатын-кызларның күбесе балаларын тәрбияләмиләр. Балаларны кем тәрбияли? Балаларны садик тәрбияли, мәктәп тәрбияли. Һәм бүген көндә кешеләр киләләр, хәтта шушында умрага, хаҗга килгәч кешеләр сорыйлар, менә минем малаем бар, менә минем кызларым бар, менә без аларны садикка бирдек, менә без аларны мәктәпкә бирдек, безгә садикка бирергә ярыймы? Әле бу мөселман шундый сорау бирә. Шундый сорау биргәндә без алардан гел сорыйбыз, синең хатының юкмы нисең? Кая соң синең хатының? Бар ди. Соң хатының булгач, нинди садик турында сөйлисең син? Нинди баланы садикка бирергә? Баланы садик түгел, хатын тәрбияләргә тиеш. Аңа ул әхлак бирергә тиеш. Аңа тәрбия, әдәп, дин бирергә тиеш. Үзенең әнисеннән башка кем шушы баланы, яни үзенең әнисеннән дә яхшырак кем тәрбияле алсын бу баланы? Син шул баланы газиз, бәләкәй, аппак дәфтәр шикелле, чиста күңелле сабыйны каядыр садикка, бер белмәгән кешегә, бер белмәгән кешеләр тәрбияләүчесе булсын.
яйны шунда алар арасында булган башка балалар булсын, шулар янына илтеп бирәсең. Һәм шушы оппак дәфтәр битен кем яза? Син язасыңмы? Юк. Шушы тәрбияләүче яза садиктагы, яйны мәктәптәге тәрбияләүче, шушы аның арасында булган балалар яза. Һәм шуннан соң кешеләр гаҗәпләнәләр. Нигә безне картайгач улы балаларыбыз картлар йортына бирделәр дип. Соң син бит аны кичкенә вакытта үзең яшьләр йортына илтеп бирдең. Шуңа күрә ул сине картайгач кая илтеп бирә? Картлар йортына илтеп бирә. Шуңа күрә ни өчен садикка илтәләр шулай кылса? Чөнки аларның вакытлары юк. Әтисе дәген, әнисидән иртәдән алып кичкә кадәр эштә. Акча эшлиләр. Гаҗәп, акча эшлиләр һәм шуннан соң шушы эшләгән акчаның яртысын кая илтеп бирәләр? Садикка илтеп бирәләр. Шушы балаларны тәрбияләгән өчен. Шуңа күрә хатын-кыз өйдә булырга тиеш. Шушы баланы тәрбия аңа Аллаһ әманәт итеп тапшырган. Аллаһ аңа беренче әманәт итеп тапшырган. Шуннан соң ире бу хатынны алды ни өчен? Шушы балаларын тәрбияләр өчен. Шушы әманәтне бозып, балаларын кая илтеп бирәләр? Садикка илтеп бирәләр. Шулай хатын-кызга җәннәткә керергә сәбәпләрдән булып тора ул нәрсә? Ул да булса урамга чыгудан тыелу. Урамга чыгудан тыелу, күп кеше уйлый, хатын-кызга урамга чыгарга ярамый дип, башка кешеләргә, ирләргә фитнә чыгармас өчен. Башка кешеләргә, ирләргә, ягъни урамга чыгып фитнә чыгармас өчен. Ул бик дөрес түгел. Хатын-кыз урамга чыккач, ул башка кешеләргә фитнә ясамый, иң беренче үзе фитнәгә эләгә. Аллаһ субханаху ва тааля хатын-кызга урамга чыгарга тыйды бер сәбәпсез. Ни өчен? Чөнки хатын-кыз шушы урамда, шушы фитнәдән саклана алмый. Хатын-кыз урамга чыгып, шушы фитнәдән саклана алмый. Шуңа күрә гаҗәпләнәсең бүген сыка. Мөселман кешеләре, мөселман гаиләләре, хатыннары әллә кайларда, ниндидер офисларда, әллә кайларда эшләп йөриләр. Ирләр арасында, ирләр арасында. Ирләре кая икән? Кая бу ирләрнең көнчелек дигән нәрсәләре? Кая бу ирләрнең Аллаһ субхан тәала сиңа әманәт итеп тапшырды шушы хатын-кызны? Кыямәт көнендә Аллаһ синнән сораячак шушы хатының турында, балаларын турында, кая йөрделәр алар? Синнән сораячак, син аны калдырдың. Син аны урамга чыгарып җибәрдең, син аны йырткычлар яна ыргыттың. Йырткычлар яна ыргыттың. Һәм син әлбәттә моның өчен җавап бирәчәксең. Шулай хатын-кыз да моның өчен җавап бирәчәк. Сиңа бит Аллаһ субхан тәала акыл бирде, зиһен бирде. Шуңа күрә уйларга кирәк. Шуңа күрә безнең бу хадисебезнең төп мәгънәсе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, шушы кызыл томшыклы, кызыл аяклы, кызгын хәтле генә күләмдә хатын-кызлар җәннәткә керәчәк. Шуңа күрә барлык сәбәпләрен дә кылырга кирәк. Хатын-кызларга барлык сәбәпләрен дә кылырга кирәк. Ни өчен? Җәннәткә керер өчен һәм Аллаһ субхана тәала аны җәһәннәмнән сакласын өчен. Аллаһу әгълам.